Hello everyone, how are you all? Hope you all are safe and healthy. So due to this coronavirus infectious period, our institute decides to start our second year online lectures. Till up to the regular schedule get started. As we all are don't know that up to which period these virtual lectures are going on. So that's why before starting my online lecture, I humble request to all, don't take such a lectures lightly. Okay, be serious regarding your study. Listen all lectures carefully. Note down your own notes while listening the lectures. If you have any query regarding any point, any chapter, freely ask to me. I will be always there and surely clear your all doubts. मी तुम्हाला ही रिक्वेस्ट करते बिफोर स्टार्टिंग माय ऑनलाईन लेक्चर, कारण आत्तापर्यंतचे जे आपले जेवढे पण लेक्चर झाले आहेत ते क्लासमध्ये झाले आहेत, फेस टू फेस झालेत. ओके, सो तुमच्या चेहऱ्याकडे बघून मला कळत होतं की तुम्हाला शिकवलेलं कळतं आहे की नाही किंवा तुमचा लक्ष आहे की नाही. बट आत्ता व्हर्च्युअली ते पॉसिबल नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे तुम्हाला जर कोणता पॉईंट कळत नसेल तर बिंदास तुम्ही विचारा आणि तुमचे ऑल डाऊट तुम्ही क्लिअर करून घ्या. ओके, सो आजपासून आपलं ऑनलाईन लेक्चर सुरू होतं आहे. सो इन दिस इयर यू हॅव टोटल 6 सब्जेक्ट, among which 4 subject having practical. Okay, so along with theory, practical is there. Okay, so among these 4 subject I will teach a major subject, that is pharmacology and toxicology. So in this lecture, firstly I introduce you regarding my subject, that what we have to study through whole year. So it is nothing but the syllabus discussion. Hope you all having the syllabus copy in your hand. If you don't have syllabus copy, do not worry, I will be share my screen to you that includes the syllabus content. Okay, so I will be start here. If you read the subject name, it's having the 2 words, that is pharmacology and toxicology. So these 2 terminologies generally related to the drug. Okay, so first we will discuss in detail about the first term, that is pharmacology. So pharmacology, it is a single word which is prepared by 2 words, that is pharmakon and logos. Okay, so pharmakon means nothing but the drug and logos means science. Okay, so in this pharmacology, which is generally nothing but the science of drugs. Okay, that mainly deals with the effects of drugs on the living body. Okay, so that's why the pharmacology can be defined as the study of interactions between the drug and biological system of our body. Okay, so in this pharmacology we have to study about the drug. Okay, so once we administered a drug, it produces a desired pharmacological effect into our body. Okay, जसं की सपोज आपल्याला जर ताप आला तर आपण पॅरासिटामॉलची गोळी घेतो. ओके, सो गोळी घेतल्यानंतर आपलं जे बॉडीचं एलिव्हेटेड टेम्परेचर असतं ते आपोआप कमी कमी होऊन नॉर्मल लेवलला येतं. ओके, मीन्स तो ड्रग आपण जो घेतलेला आहे तो काहीतरी फिजिओलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आपल्या बॉडीवर दाखवतो. आपले जे बायोलॉजिकल सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस करतो, त्याच्यामुळे आपलं जे एलिव्हेटेड टेम्परेचर आहे ते नॉर्मल लेवलला येतं. ओके, सो ह्याच गोष्टी आपल्याला फार्माकोलॉजीमध्ये बघायच्या आहेत की एखादा ड्रग आपण बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर्ड केला तर बॉडी त्या ड्रगचं काय करते आणि तो ड्रग त्या बॉडीचं काय करतो. ओके, दॅट मीन्स नथिंग बट द फार्माकोलॉजी. ओके, सो मेनली 2 मेजर टर्म आहे त्याच्यामध्ये, फार्माकोकायनेटिक आणि सो फार्माकोकायनेटिक इज नथिंग बट द ADME प्रोसेस, मीन्स ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग. ओके, सो जेव्हा आपण ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करतो तेव्हा फर्स्टली त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं, त्याच्यानंतर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होतं डिफरंट कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी, नेक्स्ट त्याचं मेटाबॉलिझम होतं आणि लास्टली त्याचं बॉडीमधून एलिमिनेशन होतं. ओके,
So this is nothing but what body does to the drug, that is pharmacokinetic. Okay, and pharmacodynamic is nothing but the pharmacological effect that is produces by a drug on a body is nothing but the pharmacodynamic effect. Okay, सो आपल्याला फार्माकोलॉजीमध्ये फार्माकोकायनेटिक आणि फार्माकोडायनॅमिक हे दोन मेजर टर्म बघायच्या आहेत. ओके, सो आय थिंक तुम्हाला फार्माकोलॉजी म्हणजे काय हे कळलं असेल. ओके, सो नेक्स्ट टर्म आहे आपल्या सब्जेक्टमध्ये, दॅट इज टॉक्सिकोलॉजी. ओके, सो त्याच्या नावावरूनच तुम्हाला कळलं असेल, ह्याच्यामध्ये सुद्धा दोन वर्ड कंबाईन केलेले आहेत, टॉक्सिक and logos. Okay, so toxic means nothing but the harmful or lethal effect. Okay, and logos means nothing but the science or knowledge. Okay, so in this, under the toxicology, we have to study the toxic and harmful effects of drug on the body. Okay, सो तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन आला असेल की ह्या दोन टर्म एकत्र का केलेल्या आहेत. ओके, सो आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की एव्हरी पॉयझन ॲट मिनिमम डोस ॲक्ट ॲज अन ड्रग अँड एव्हरी ड्रग ॲट हायर डोस विच इज ॲक्ट ॲज अन पॉयझन. ओके, सो आपण एखादा ड्रग ॲज अन मेडिसिन म्हणून घेत असू, तो जर हायर डोसमध्ये जर घेतला तर तो आपल्या बॉडीवर पॉयझन म्हणून ॲक्ट होतो. ओके, इन्स्टिड ऑफ एखादं कोणतं पॉयझन असेल ते जर मिनिमम डोसमध्ये आपण बॉडीमध्ये जर ॲडमिनिस्ट्रेट केलं विच इज ॲक्ट ॲज अन ड्रग. ओके, की तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करतं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डोस रेंज ऑफ दॅट ड्रग it acts as a drug or poison. Okay, so that's why these two terminologies are get together in this subject, that is pharmacology and toxicology. Okay, so I think you have to clear about our basic concept of our subjects pharmacology and toxicology. Okay, so now we have to discuss further the syllabus content of pharmacology subject. Okay, so the marking system of particular subject you have to already known, like the same as first year. Okay, so 80 marks for theory and 20 marks which is considered as best of 2 sessional mean. Okay, for practical same marking system is there. Okay, as I already told you, for the pharmacology and toxicology subject there is a practical. So practical generally based on computer based. Okay, so CD बेस्ड प्रॅक्टिकल आहे. आपल्याला MSBT कडून आपल्याला एक CD मिळेल ज्याच्यामध्ये आपले जेवढे पण एक्सपेरिमेंट असतील फार्माकोलॉजीचे त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशनचे व्हिडिओज दिलेले आहेत. ओके, सो आपल्याला सिम्पली कम्प्युटर लॅबमध्ये बसून ते व्हिडिओज बघायचे आहेत, ऐकायचे आहेत आणि त्याच्यावरून जे काही कन्क्लुजन आहे ते आपल्या जर्नल्समध्ये लिहायचे आहेत आणि त्याच्यावरून आपले रिझल्ट प्रेडिक्ट करायचे आहेत. ओके, सो प्रॅक्टिकल असे सिम्पल आहेत. आपल्याला ॲक्च्युअल लॅबमध्ये कोणतेही प्रॅक्टिकल करायचं नाही आहे, कारण का जनरली फार्माकोलॉजीचे जे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते ॲनिमल्सवर केले जातात. ओके, सो त्याच्यामुळेच गव्हर्मेंटने हे जे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते डेमॉन्स्ट्रेशन बेस ठेवलेले आहेत. ओके, सो थेअरीमध्ये आपल्याला टोटल 75 लेक्चर्सचा सिलेबस आहे. ओके, सो फर्स्ट चॅप्टर तुम्ही बघाल सिलेबस कॉपीमध्ये, तर फर्स्ट चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी अँड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. ओके, सो सिम्पली इंट्रोडक्शनचा फर्स्ट चॅप्टर आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला इन डिटेल्स सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज बघायच्यात फार्माकोलॉजीच्या. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय फार्माकोलॉजी, डिफरंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी आपल्याला इथे स्टडी करायचं आहे. सम कन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, सोर्सेस ऑफ ड्रग आपल्याला बघायचे आहेत, देन क्लासिफिकेशन्स ऑफ ड्रग अँड नेचर ऑफ द ड्रग. ओके, so all basic introductory parts that included into the introduction of pharmacology and scope of pharmacology. Okay, so काय स्कोप आहे फार्माकोलॉजीचा ते देखील आपल्याला या फर्स्ट चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. सेकंड चॅप्टर आपला आहे रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, देअर ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस. ओके, सो इथे कोणते रूट्स आहेत ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनचे ते बघायचे आहेत. सो मेजर 3 रूट्स आपल्याला इन डिटेल डिस्कस करायचे आहेत, एंटेरल, पॅरेंट्रल
local application route, okay, along with their advantages and disadvantages as compared to each other, okay. Next, third chapter आपला आहे various process of absorption of drug and factors affecting them, metabolism, distribution and excretion of drugs, okay. So आपण जेव्हा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी आता जेव्हा मी एक्सप्लेन केलं होतं तेव्हा तुम्ही ऐकलं असाल की ॲब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिझम, डिस्ट्रीब्युशन आणि एक्सक्रिशन ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या फार्माकोकायनेटिक अंडर येतात, ओके. मीन्स एकदा आपण ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर त्या ड्रगचं बॉडी काय काय करते. सो फर्स्ट त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं, ओके. नेक्स्ट मेटाबॉलिझम, नेक्स्ट त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होतं. डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर मेटाबॉलिझम होतं. मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर मग फायनल एक्सक्रिशन होतं त्या ड्रगचं बॉडीमधून, ओके. सो इन डिटेल आपल्याला इथे ॲब्सॉर्प्शन हा फॅक्टर बघायचा आहे. डिफरंट प्रोसेस ऑफ ॲब्सॉर्प्शन अँड डिफरंट फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट्स द ॲब्सॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ दॅट ड्रग, ओके. अलॉंग विथ इन डिटेल आपल्याला ड्रगचं मेटाबॉलिझम कोणत्या प्रोसेसनं होतं, डिस्ट्रीब्युशन कोणत्या प्रोसेसनं होतं अँड एलिमिनेशन कसं केलं जातं हे सुद्धा इन डिटेल हे आपल्या थर्ड चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे, ओके. नेक्स्ट चॅप्टर आहे दॅट इज जनरल मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन्स अँड देअर फॅक्टर्स विच मॉडिफाय द ड्रग ॲक्शन, ओके. सो ह्याच्यामध्येच आपल्याला फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बघायचं आहे, ओके, की जे आपण इन डिटेल गेल्या वर्षी फार्माकोग्नसी सब्जेक्टमध्ये आपण बघितलेलं आहे ड्रग क्लासिफिकेशनमध्ये की फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रगचं कसं केलं जातं, ओके. अलॉंग विथ धिस आपल्याला जनरल मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन, ओके. सो एखादा ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर तो कोणत्या टाईपचे ॲक्शन दाखवतो ते आपल्याला बघायचं आहे आणि त्या ॲक्शन कोणत्या मेकॅनिझमने दाखवतात ते सुद्धा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे, ओके. सो अलॉंग विथ धिस कोणते असे फॅक्टर्स आहेत की ते ड्रगची ॲक्शन जी आहे ते मॉडिफाय करू शकतात ते सुद्धा इन डिटेल आपल्याला इथे बघायचे आहेत. So along with this we have to study the extra material that is adverse drug reactions and drug interactions, okay. So एखादा ड्रग घेतल्यानंतर त्याच्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शनपेक्षा आणखीन काही इफेक्ट जर ड्रग प्रोड्यूस करत असेल दॅट कम्स अंडर द ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स, ओके. आणि सपोज आपण एखाद्या ड्रगसोबत मल्टिपल ड्रग थेरपी जर आपल्याला सुरू असेल तर देअर विल बी चान्सेस ऑफ ड्रग इंटरॅक्शन्स, ओके. सो दोन ड्रगमध्ये रिॲक्शन्स होण्याचे चान्सेस असतात. आयदर ते एकमेकांचे जे ड्रग ॲक्शन आहे ते अल्टर करतात, मे बी इन्फ्लुएन्स करतात, मे बी डिक्रीज करतात. सो तो जो सगळा पार्ट आहे तो ड्रग इंटरॅक्शनमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे, ओके. सो ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स म्हणजे काय आणि ड्रग इंटरॅक्शन म्हणजे काय हे सुद्धा आपल्याला इन डिटेलमध्ये बघायचं आहे, ओके. सो हे आपल्याला ह्याच्यासाठी यूज होणार आहे की जेव्हा नंतर आपल्या ॲक्च्युअल कॅटेगरीज स्टार्ट होतील ड्रगच्या. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला इंडिव्हिज्युअल ड्रगचे ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स, ड्रग इंटरॅक्शनसुद्धा बघायचे आहेत, ओके. सो त्यावेळी आपल्याला ते समजणं सोपं जाईल त्यासाठी, ओके. नेक्स्ट आहे द डिस्कशन ऑफ ड्रग शूड एम्फसाइज द फॉलोइंग अस्पेक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स. सो इथे आपल्याला ह्याच्या अंडर मेजर कॅटेगरीज बघायच्या ड्रगच्या, जसं की इथे तुम्हाला दिसतं आहे ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, ओके. सो ही जी आहे ती मेजर कॅटेगरी आहे ड्रगची. आपल्याला असे ड्रग बघायचे आहेत की जे CNSवर ॲक्ट होतात, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर ॲक्ट होतात. सो मेजर ज्या कॅटेगरी आहेत मोस्ट ऑफ आपण कोग्नसीमध्ये बघितलेल्या आहेत, ओके. सो तुम्हाला बेसिक सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय, त्याचे कोणते कोणते कंपोनंट्स आहेत, ती कशी ॲक्ट होते हे ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन करून झालेलं आहे. तर ही पुन्हा रिपीट सगळं इन डिटेल घेणार आहे जेव्हा जेव्हा तो चॅप्टर येईल. बट तुम्हाला थोडं तरी इन डिटेल माहिती आहे, ओके. सो ह्या कॅटेगरी अंडर आपल्याला सब कॅटेगरीज बघायच्या आहेत, जसं की तुम्हाला इथे दिसतं आहे जनरल ॲनास्थेटिक्स, ओके. सो जनरल ॲनास्थेटिक्स ही फर्स्ट कॅटेगरी आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ॲडजक्शन ऑफ ॲनास्थेशिया अँड इंट्रावेनस ॲनास्थेटिक्स, ओके. सो ॲनास्थेशिया म्हणजे काय, ॲनास्थेटिक्स म्हणजे काय, असे इन डिटेल डिस्क्रिप्शन आपल्याला फर्स्ट बघायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या जनरल ॲनास्थेटिक कॅटेगरीचं टोटल क्लासिफिकेशन बघायचं आहे, ओके. सो क्लासिफिकेशन झाल्यानंतर ईच
ईच क्लासमधला ईच ड्रग जो आहे इंडिव्हिज्युअल ड्रग तो आपल्याला इन डिटेल बघायचा आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या ड्रगचं काय काय बघायचं आहे. फर्स्ट आहे पॉईंट दॅट इज प्रॉपर्टीज. ओके, सो ड्रगच्या काय फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, जसं की मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, फिजिकल नेचर कसं आहे त्याचा कलर कोणता आहे, ओडर कोणता आहे, ह्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत दॅट कम्स अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. ओके, त्याच्यानंतर मेन जे आहे फार्माकोलॉजीमध्ये दॅट इज फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ ड्रग. ओके, सो आपल्याला इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन एक्सप्लेन करायची आहे ड्रगची. ओके, त्याच्यानंतर ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जर कोणते असतील, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेन्स की कोणत्या कंडिशनमध्ये हा ड्रग आपण यूज करू शकत नाही. ओके, दॅट इन्क्लूड्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स. त्याच्यानंतर थेरापॅटिक यूज ऑफ ड्रग, CNSवर ॲक्ट होणारा ड्रग आहे, अलॉंग विथ जर दुसरे कोणते त्याचे थेरापॅटिक यूज असतील तर ते आपल्याला इथे डिस्कस करायचे आहेत. त्याच्यानंतर त्या ड्रगची डिफरंट प्रिपरेशन्स कोणती आहेत ते सुद्धा डिस्कस करायचं आहे, आणि त्या ड्रगचा डोस रेंज. ओके, सो डिफरंट रूटने जरी तो ड्रग दिला जात असेल, सपोज IV ने दिला, इंट्रामस्क्युलरने दिला, ओरली दिला, तर त्याची डोस रेंज जी आहे ती डिफरंट असणार आहे. ओके, सो कोणत्याही रूटने जरी तो ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केला गेला असेल तरी त्याचा डोस रेंज किती आहे ते सुद्धा आपल्याला इंडिव्हिज्युअल ड्रगची बघायची आहे. ओके, सो आता कॅटेगरीज कोणत्या कोणत्या आहेत त्या बघा. CNS अंडर जनरल ॲनास्थेटिक्स आहे, त्याच्यानंतर ॲनाल्जेसिक, अँटीपायरेटिक, नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आहेत, नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक्स, अँटी रुमॅटिक अँड अँटी गाऊट रेमेडीज, सिडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक. ओके, त्याच्यानंतर सेंट्रली ॲक्टिंग मसल रिलॅक्संट्स, अँटी पार्किन्सोनिझम एजंट्स, लोकल ॲनास्थेटिक्स, ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, कोलिनर्जिक ड्रग्स, अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, anticholinesterase drugs, adrenergic receptor blockers, neuron blockers, ganglion blockers, neuromuscular blockers used in myasthenia gravis, drugs acting on eye that is mydriatics, and drug used in glaucoma. Okay, so all these drugs comes under the drugs acting on central nervous system. Okay, now next major category is that drug acting on respiratory system. Okay, so respiratory system means आपली श्वसन संस्था. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपल्याला सब कॅटेगरीज बघायचे आहेत. दॅट इज रेस्पायरेटरी स्टिम्युलंट्स ड्रग कोणते आहेत, ब्रॉन्कोडायलेटर्स, नेजल डिकंजेस्टंट्स, एक्सपेक्टोरंट्स, अँटीटसिव्ह एजंट्स. ओके, सो असे ड्रग्स की जे रेस्पायरेटरी सिस्टीमवर ॲक्शन दाखवतात, दॅट कम्स अंडर द ड्रग ॲक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टीम. ओके, नेक्स्ट कॅटेगरी आहेत ऑटोकॉइड्स. ओके, सो ऑटोकॉइड्स इज नथिंग बट द लोकल हार्मोन्स. ओके, सो फिजिओलॉजिकल रोल आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचे आहेत, हिस्टामाइन्स, सेरोटोनिन. ओके, सो हिस्टामाइन अँड अँटी हिस्टामाइन्स बघायचे आहेत, प्रोस्टाग्लँडिन्स बघायचे आहेत इन डिटेल्स. ओके, विच ॲक्ट्स ॲज अँड लोकल हार्मोन्स. द नेक्स्ट कॅटेगरी आहे cardiovascular drugs. Okay, so the drugs which having action on the heart, that comes under the cardiovascular drugs, that includes cardiotonics, antiarrhythmic agents, anti-anginal agent, antihypertensive agent, peripheral vasodilators, drug used in atherosclerosis. Okay, so all these drugs comes under the cardiovascular system. Okay, then next category is that drug acting on a blood and blood forming agents. Okay, so that includes hematinics, coagulants, anticoagulants, hemostatic, blood substitute, and plasma expanders. Okay, so all this comes under this drugs acting on blood and blood forming agents. Okay, so next category is that drug affecting the renal functions. Okay, that includes diuretics and antidiuretics. Okay, so असे ड्रग्स की जे रिनल फंक्शन्स अल्टर करतात, दॅट कम्स अंडर द ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन रिनल फंक्शन्स. ओके, नेक्स्ट कॅटेगरी दॅट इज हार्मोन्स अँड हार्मोन अँटागोनिस्ट. ओके, सो असे ड्रग्स की जे हार्मोन्सवर ॲक्शन दाखवतात. ओके, दॅट इन्क्लूड्स हायपोग्लायसेमिक एजंट्स, अँटीथायरॉइड ड्रग्स, सेक्स हार्मोन्स, oral contraceptives, corticosteroids. Okay, so all these drugs which having the actions on the hormones in our body.
Okay. Next category is that drugs acting on digestive system, that includes carminative, digestants, bitters, antacids, drugs used in peptic ulcer, purgative, laxative, antidiarrheals, emetics, antiemetics, antispasmodics. Okay, so all these categories comes under the major heading, that is drugs acting on digestive system. Okay. Next, that is chemotherapy or microbial diseases. Okay, so the drugs used into the chemotherapy, that is cancer like conditions. Okay, also it includes the urinary antiseptics, sulfonamide, penicillin, streptomycin, tetracyclines, and other antibiotics. Okay, also includes antitubercular agents, antifungal agents, antiviral agents, antileprotic drugs, chemotherapy of protozoal diseases, anthelmintic drugs, and chemotherapy of cancers. Okay, so डिफरंट काइंड ऑफ मायक्रोबियल डिसीजेस आहेत, त्याच्यामध्ये किमोथेरपीसाठी जे ड्रग यूज केले जातात. ओके, सो केमिकल एजंट्स यूज केले जातात फॉर किलिंग ऑफ दॅट मायक्रोबियल ग्रोथ. ओके, दॅट कम्स अंडर द किमोथेरपी ऑफ मायक्रोबियल डिसीजेस. ओके, and next chapter is that disinfectant and antiseptics. Okay, so असे काही ड्रग्स आहेत विच इज ॲक्ट्स एज अँड डिसइन्फेक्टंट्स अँड अँटीसेप्टिक्स. सो त्यांची मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे ते आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. ओके, सो एवढे जरी चॅप्टर सिलेबस कॉपीमध्ये मेन्शन केलेले असले तरीसुद्धा अलॉंग विथ दिस चॅप्टर आपल्याला एक टॉक्सिकोलॉजी हा ही एक छोटी टर्म, एक छोटा चॅप्टर पण ह्याच्यासोबत स्टडी करायचा आहे की त्याच्यामध्ये ड्रगचे टॉक्सिक्स इफेक्ट्स कसे मिळतात, कोणते मेकॅनिझम आहेत, त्याचा स्टडी कसा केला जातो हे सुद्धा इन डिटेल आपण बघणार आहोत. ओके, सो हा तुमचा व्होल फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्टचा सिलेबस आहे की जो वर्षभरामध्ये आपल्याला बघायचे आहे. ओके, सो तुम्हाला आता जे मी चॅप्टरची नावं सांगितली तुम्हाला असं वाटलं असेल खूपच चॅप्टर आहेत किंवा खूपच कॅटेगरीज आहेत, पण त्या कॅटेगरीज सिम्पल आहेत आणि शॉर्ट चॅप्टर आहे ते, कारण का आपल्याला फार्माकोलॉजीमध्ये इन डिटेल कोणतेही केमिकल स्ट्रक्चरल रिलेटेड स्टडी करायचा नाही आहे ड्रगचा. तर ड्रगची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो फार्माकोकायनेटिक अँड फार्माकोडायनॅमिक पॅरामीटर्स कन्सिडर करून आपल्याला ह्या सगळ्या कॅटेगरीज स्टडी करायच्या आहेत. ओके, सो आय थिंक मी तुम्हाला आत्तापर्यंत एक्सप्लेन जे केलं आहे सिलेबस कंटेंट ते तुम्हाला समजलं असेल. ओके, सो आता नेक्स्ट रेफरन्स बुक कोणते आपल्याला रेफर करायचे आहेत फॉर फार्माकोलॉजी आणि टॉक्सिकोलॉजी. त्याच्यामध्ये आहे फर्स्ट बुक फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी विच इज रिटन बाय डॉक्टर A.V. यादव. निराली प्रकाशनचं बुक आहे. इथे तुम्हाला जे फर्स्ट ब्ल्यू कलरचं बुक दिसतं आहे फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी. ओके, सो हे मोस्ट प्रेफरेबल बुक आहे की आपल्याला हे बुक मोस्टली प्रेफर करायचं आहे. अलॉंग विथ दिस we have to also refer the pharmacology and toxicology book which is written by Shraddha Kale and Rajendra Kale. Okay, so Yadav it is a primary book for reference and Kale also आपल्याला हे सुद्धा बुक along with यादव रेफर करायचं आहे. ओके, सो हे दोन बुक आपले रेफरन्स बुक आहेत. ह्या बुकसोबत मी तुम्हाला रिटन नोट्स आणि प्रत्येक चॅप्टरचे जे प्रेझेंटेशन्सच्या ज्या स्लाईड्स असतील त्यासुद्धा मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, सो दॅट थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. ओके, आय होप यू ऑल आर क्लिअर अबाउट द फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी सिलेबस कंटेंट. ओके, सो आता आपला सिलेबस डिस्कस करून झाला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ जो मी अपलोड करेन तो असेल ॲक्च्युअल सिलेबसमध्ये जो पहिला चॅप्टर आहे त्याचा व्हिडिओ असेल. ओके, सो असे तुम्हाला प्रत्येक लेक्चर मी व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकत जाईन. ऑनलाईन लेक्चरसाठी ही व्हिडिओ रेकॉर्ड टेक्निक आम्ही करणार आहोत, कारण का तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक स्टुडंटला तेवढं कन्व्हिनियंट नेटवर्क नाही आहे. सो त्याच्यामुळे जर व्हिडिओ सेंड केले तर तुम्ही कधीही ते लेक्चर ऐकू शकता आणि तुमच्या कन्व्हिनियंटने तुम्ही स्टडी करू शकता. ओके, सो त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळी तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरचा रेकॉर्डिंग सेंड केलं जाईल व्हॉट्सअप ग्रुपला जिथपर्यंत आपलं रेग्युलर कॉलेज स्टार्ट होत नाही तिथपर्यंत. ओके, सो
तुम्ही असं समजू नका की हे लेक्चर्स म्हणजे काही नाही, कधीही ऐकलं तरी चालेल, असं लाईटली घेऊ नका. ओके, आता जो मी तुम्हाला फर्स्ट व्हिडिओ टाकला हे तुमचं पहिलं लेक्चर आहे. ओके, जसं क्लासमध्ये लेक्चर संपल्यानंतर आपण अटेंडन्स घेतो, तसं हे लेक्चर तुमचं ऐकून झाल्यानंतर तुम्हाला एक अटेंडन्स लिंक मी ग्रुपमध्ये शेअर करेन. ओके, सो त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर साइन इन करायचं आहे, म्हणजे तुमचा ईमेल आय डी आणि पासवर्ड तुम्हाला एंटर करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर जो फॉर्म असेल, ओके, अटेंडन्स फॉर्म आहे. ओके, सो अटेंडन्स फॉर्म, असेसमेंट फॉर्म आणि फीडबॅक फॉर्म असे तिन्ही कंटेंट एकाच फॉर्ममध्ये मी टाकणार आहे. ओके, फर्स्टली तुम्हाला अटेंडन्स फॉर्म भरायचा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमची जी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ती भरायची आहे. ओके, तो एक फॉर्म भरून झाला की तुम्ही नेक्स्टला क्लिक केल्यानंतर मग तुम्हाला असेसमेंट फॉर्म ओपन होईल. ओके, सो असेसमेंट फॉर्ममध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड असणार आहे, तर तुम्हाला आज जे लेक्चर झालेलं आहे, ओके, सो त्या टोटल लेक्चरवर तुम्हाला बेसिक क्वेश्चन्स विचारले जातील. ओके, आणि तुम्हाला फक्त त्याचे आन्सर क्लिक करायचे आहेत, सबमिट करायचे आहेत. ओके, सो ते सगळं असेसमेंट फॉर्ममध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. आणि लास्ट पार्ट झाला फीडबॅक फॉर्म. ओके, सो तुम्हाला हे लेक्चर कळलं आहे की नाही, किंवा तुम्हाला काही इम्प्रूव्हमेंट हवं आहे, तुमचा जो काही फीडबॅक आहे तो मी प्रत्येक लेक्चरनंतर घेणार आहे आणि तशी मग माझ्यामध्ये मी इम्प्रूव्हमेंट करणार आहे. ओके, सो असे तिन्ही कंटेंट एकाच फॉर्ममध्ये असतील. सो तुम्हाला हा फॉर्म प्रत्येक लेक्चरनंतर सबमिट करायचा आहे. ओके, पण आता महत्त्वाची हे सांगते मी तुम्हाला एक सूचना, की हे जे तुमची अटेंडन्स फॉर्म आहे तो तुम्हाला ॲज ॲन अटेंडन्स म्हणून कन्सिडर करणार आहे. ओके, त्या लेक्चरचा तुमचा तो अटेंडन्स असेल. ओके, सो तुम्हाला तो कंपल्सरी ते अटेंडन्स भरायचा आहे. ओके, जसं आपण रोजच्या रोज अटेंडन्स घेऊन मग तुम्हाला माहिती आहे की मंथ एंडिंगला आपण पर्सेंटेज काढतो. ओके, आणि आपल्याला अटेंडन्स हा कंपल्सरी आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे कंपल्सरी तुम्हाला अटेंडन्स फॉर्म भरायचा आहे. तो तुमची रेग्युलर त्या लेक्चरची अटेंडन्स धरली जाईल. जेवढ्या स्टुडंट्सचे फॉर्म माझ्याकडे कलेक्ट होतील, फीडबॅक फॉर्म, असेसमेंट फॉर्म, सो त्याच्यावरून ती ॲज अन अटेंडन्स म्हणून मी कन्सिडर करणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे जर तुम्हाला अटेंडन्स फॉर्म भरताना काही प्रॉब्लेम आले किंवा तुमच्याकडून राहून गेलं तर तुम्ही लवकरात लवकर मला कॉन्टॅक्ट करा. ओके, सो तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल की तुमचा काही नेटवर्क इश्यू असेल किंवा काही तुमचा अदर कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही ते डिस्कस करा. ओके, सो त्याच्यावर आपण सोल्युशन नक्कीच काढू. पण तुम्ही हे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला ही अटेंडन्स म्हणून कन्सिडर केलं जाणार आहे. ओके, आणि हे एक रेकॉर्डिंग मीन्स तुमचं एक लेक्चर आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे केअरफुली तुम्ही सगळ्या इन्स्ट्रक्शन फॉलो करा. जर कोणताही प्रॉब्लेम तुम्हाला अटेंडन्स लिंक भरताना आला तर लगेच तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा. ओके, आणि आता जे आपण सिलेबस जो कंटेंट जे एक्सप्लेन केलेला आहे, ओके, सो त्याच फ्लोने आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून ॲक्च्युअल चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. सो तुम्ही थोडं प्रिपेअर राहा. ओके, सो लेक्चर जेव्हा स्टार्ट होईल तुम्ही ऑलरेडी तुमचे जे नोटबुक, पेन, पेन्सिल काही तुमच्याकडे मटेरियल असेल ते घेऊन बसा. जे पॉईंट मी एक्सप्लेन करेल ते तुमच्या ह्याने तुम्ही लिहून घेत जा. ओके, तुमच्या स्वतःच्या नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करा आणि मग नंतर मी ज्या नोट्स तुम्हाला ॲक्च्युअल प्रोव्हाइड करेन त्या आणि तुमच्या नोट्स असे कम्पेअर करून तुम्ही स्टडी करा. ओके, सो आय थिंक आजचं लेक्चर तुम्हाला व्यवस्थित कळलं असेल. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. ओके, हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Stay home, stay safe, take care yourself. Goodbye.